Hello, my dear students. Welcome to this online class. In our previous class, we discussed about Grandma Climbs a Tree, the poem Grandma Climbs a Tree. And about this poem, I sent two videos, part 1 and part 2. I hope you are all understood and enjoy the poem. Let's once recap and next move on to other lesson. The poem Grandma Climbs a Tree, written by Ruskin Bond, and he tells that the speaker of the poem is Ruskin Bond, and he tells that his grandma was very genius and she was different from others because she could climb the trees very quickly even at the age of 62, and she can climb the very spreading or very high trees. And she had this unusual gift from their childhood. Since childhood to now, she can climb the tree very quickly. And she was very happy in a tree than in lift of cities. And she disliked materialistic life, but she liked the life in nature. And when others, neighbors, suggested in growing age climbing trees is not good or that was disgraceful, she not uh, uh, listened those words, and she continued her habit. One day in her home there was nobody, and she climbed the tree, but she could not able to came down. Then after the risk she came down, and the doctor recommended brief rest in the brief rest for grandma. Okay, in that period she felt that was the doctor recommended sometimes rest for grandma, and that time she felt that that was the ಬ್ರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ದ ಹೆಲ್. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಅವಳು ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರು, ಆ ಒಂದು ಟೈಮನ್ನು ಅವರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂತಾರೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹೆಲ್. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ ಅಂದರೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಕಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಶಿ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ದೆನ್ ಶಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ house on the tree top, and that grandma's son was very dutiful, and he listened her mother, and he tried to fulfill her wish. Okay, as soon as he finished the house on the tree top, and every day poet's grandson, means the poet Ruskin Bond, bring sherry and enjoyed both. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಸನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್, that is there is a girl by the track. And here, before you read in your textbook, you having one picture. Study the picture. Some people are looking at the accident with an expression of shock and anxiety. Here there is a picture. In that picture, there was a girl by the car, and so many peoples are running towards that girl, and they're showing shock and anxiety. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನು, ಆ ಹುಡುಗಿ ಕಾರಿನ ವೀಲ್ಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಶಾಕಿಂದ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿಯಿಂದ ಜನಗಳು ಅವಳ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ
ಏನಪ್ಪ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೌ ವುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದರೆ ಹೌ ವುಡ್ ಯು ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. I think you would have called to the police, or I would have called to the ambulance. Okay, and some cruel people. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ದೇ ಮೇ ಟೇಕ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಹೌದು ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್, ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ದ ಗರ್ಲ್. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಅಥವಾ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಮೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ದಟ್ man or woman to the hospital. Okay, and this shows humanity or kindness or ಸಿಂಪತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್, ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಜನ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಫಿಟ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ ದ police cases or court cases, or they were not ready to walk to ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೇನ್. ಹೌದು ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂತೆ ಅಂತ ಅಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್, ಓನ್ಲಿ ಕೆಲವು 100ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರೋ ಜನ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಒನ್ ಡೇ ವಿ ವರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ಈ ಥರ ಯಾರು ಅದೇ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ಗಳು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು, ದೇ ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನೇ ಕಳ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು, ಓಕೆ, ಸಿಂಪತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಲೆಸನ್. ದ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ದೇವನ್ ಕನಲ್. And this Devan Kanal is a famous author, poet and the writer, and he write many stories for journals and magazines. ಓಕೆ, ಇವರೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೈಟರು, ಆಥರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಜರ್ನಲ್ಸಿಗೆ, ಓಕೆ, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರಂತೆ, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ here this is the real story incident. Okay, this is the real life incident, and this happened in December 10, 2010 in Mumbai. Okay, ಈಗೇನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನಿಗೆ there is a girl by the tracks ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ December 10, 2010 ಇನ್ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಲೆಸನ್. ನೋ ಬಡಿ ಡೇರ್ ಟು ಗೋ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡಿಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೋಮಾ ಟಾಲ್ರೇಜಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಮಾ ಟಾಲ್ರೇಜಾ ಅವರ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಬ್ಬರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳ
ಫಿಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಶಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಫಿಯಾನ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರಿಗೆ ರೋಮಾ ಟಾಲ್ರೇಜಾಗೆ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಯಾರು ಫಿಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ the first paragraph, as the Mumbai suburban electric train made its 22nd 6:32 p.m. halt at a station, commuters swarmed out and into its 12 packed coaches. It's a regular scene in and around India's most populated metropolis. Having just managed to squeeze herself into a ladies' compartment, 21-year-old call center executive Roma Talreza tried to settle into a corner near the door. The train hurtled ahead and Roma, jammed between other women, was trying to find some space to stand safely on when she suddenly got pushed, lost her tenuous foothold and panicked. Okay, here, as the Mumbai suburban electric train made its 22nd. Okay, here this word suburban ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡು ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸಬರ್ಬನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎ ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎ ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾವು ಸಬರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದ ಮುಂಬೈ ಸಬರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ಸ್ 22nd 6:32 p.m. halt at a station. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಮುಂಬೈನ ಒಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈನು ದಟ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ಸ್ 22nd. ಓಕೆ, 6:32 p.m. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. 6:32 p.m. ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ 20 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅದು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡೈಲಿ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಹೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡೈಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾರು ತಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಮ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ದ ಟ್ರೈನ್ halt at the station for 20 seconds, that time commuters swarmed out and into its 12 packed coaches. Okay, swarmed. Okay, swarm means rush. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು 20 ಸೆಕೆಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಟ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಮ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಟ್ರೈನಿಗೆ ಹತ್ತೋರು ಹತ್ತುತ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಳಿಯೋರು ಇಳ್ತಾಯಿತ್ತು. ಓಕೆ, ದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ದಟ್ ವರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಳಿಯೋರು ಮತ್ತು ಹತ್ತೋರು ಹತ್ತುತ್ತಾಯಿದ್ರು. ಓಕೆ, 12 ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕೋಚಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನು 12 ಓಕೆ ಕೋಚಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆಲ್ 12 ಕೋಚಸ್ ವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು 12 ಕೂಡ ಏನು ಕೋಚಸ್ಗಳಿದ್ದಂಥ ಟ್ರೈನು ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೀನು ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಪ್ರತಿದಿನ ಇದೇ ಒಂದು ಸೀನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಸ್. ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋವಂಥ, ತುಂಬ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋವಂಥ ಸಿಟಿಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಓಕೆ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಬೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್
there were many lot populated ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಜನಗಳೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈಲಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಒಂದು ಸೀನು ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. And having just managed to squeeze herself into a ladies' compartment, 21-year-old call center executive Roma Talreza tried to settle into a corner near the door. Okay, very important thing ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮುಂಬೈ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಸ್ ಸಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್ ಅಂದರೆ, ಏನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡೋವಂಥ ಸೀನು ಅಂದರೆ, ದ ಕಮ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ಸೀನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೈನ್ ಕೋಚಸ್ ಇನ್ ಎ ರಶ್ ಈಸ್ ಎ regular scene. Okay, so this happened in the all of the metropolitan cities. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಟ್ರೈನಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ಗಳು, ಈ ಥರ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಪೀಪಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಲೇಡೀಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಲೇಡೀಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದಟ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಲೇಡೀಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸನ್ನು, ಓಕೆ, ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, 21-year-old ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಓಕೆ, 21-year-old ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ who that Roma Talreza. Okay, Roma Talreza tried to settle into a corner near the door. Okay, ಒಂದು ಡೋರಿನ, ಟ್ರೈನಿನ ಡೋರಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ, ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು, ಟ್ರೈ ಟು ಸೆಟಲ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಳು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. The train hurtled ahead and Roma jammed between other women. Okay, the train hurtled ahead. Hurtled means move fast anta. Okay, hurtle means move fast. Okay, ಯಾವಾಗ ಟ್ರೈನು ಆ ಸ್ಟೇಷನನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋ, ಆ ಸ್ಟೇಷನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡ್ತೋ, ಆಗ ರೋಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಜಾಮುಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದರ್ ವುಮೆನ್. ಓಕೆ, ಶಿ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟಲ್ ಇನ್ ಟು ಎ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಹರ್ಟಲ್ಡ್ ಅಹೆಡ್, ಶಿ ಜಾಮುಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಆನ್ ವೆನ್ ಸಡನ್ಲಿ ಗಾಟ್ ಪುಶ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಸರ ಮಧ್ಯೆ ಅವಳು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಲು, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು, ಜಾಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಲು. ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಿ ಸಡನ್ಲಿ ಗಾಟ್ ಪುಶ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅವಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ, ಓಕೆ, ಸುತ್ತ ಅವಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ tenuous foothold ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಟೆನ್ಯೂಯಸ್. ಓಕೆ, ಟೆನ್ಯೂಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆರ್ ಶೇಕಿ, ಅಂದರೆ ತಾನು ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಏನನ್ನು ಫೂಟ್ ಹೋಲ್ಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾಳೆ, ಭಯ ಬೀಳ್ತಾಳಾಗ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವೆನ್ ದಟ್ ಮುಂಬೈ ದ suburban electric train made its 22nd halt at station, that time the commuters swarmed out and into its 12 packed coaches, and it was a regular scene. When the train stopped, okay, there the commuters getting in and getting out, and here that was a girl
her name was Roma Talreza, and she was 21-year-old, and she was call center executive, and she tried to settle into corner near the door, and the train hurtled ahead. Roma jammed between other women, and she was trying to find some space and stand ಸೇಫ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅವಳು ಸೇಫಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡ್ಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪುಷ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಅವಳು ತಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಗಾಟ್ pushed. When she pushed by others, she lost her tenuous foothold. ಅವಳು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅವಳು ಏನಾಗ್ತಾಳೆ, ತುಂಬ ಭಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, her hands reached for the steel railing above, but finding only air, Roma was thrown ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಚ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಳು ಸಡನ್ನಾಗಿ ತನ್ನ ಫೂಟ್ ಹೋಲ್ಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಅವಳ ಕೈಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ರೈಲಿಂಗ್ ಅಬೋವ್, ಮೇಲೆ ಇರೋವಂಥ ಸ್ಟೀಲ್ ರೈಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಟ್ರೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬಸ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಏನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರು ಸ್ಟಿಫಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಸ್ಟೀಲ್ ರೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ರೈಲಿಂಗ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಹಿಂಗೆ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಏರ್. ಓಕೆ, ಅವಳಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಸ್ಟೀಲ್ ರೈಲಿಂಗನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಶಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಏರ್. ಓಕೆ, ಶಿ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಸ್ಟೀಲ್ ರೈಲಿಂಗ್, ಶಿ ಫೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಏರ್. ರೋಮಾ ವಾಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಚ್. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ರೋಮಾ ವಾಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಚ್. ಓಕೆ, ಆ ಕೋಚಿಂದ, ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿನ ಏನು ಬೋಗಿಯಿಂದ ಅವಳು ಆಚೆ ಹಾಕಲ್ಪಡ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಟರಿಂಗ್ ರೋರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಮಫಲ್ಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಮೀಟರ್ ಬಿಲೋ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ clattering roar. Okay, the clattering roar of the train muffled the thud of her fall on the ground. Okay, here the clattering roar ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಕ್ಲಾಟರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ. ರೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗರ್ಜನೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಟ್ರೈನು ದಟ್ ಮಫಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ದ ಮಫಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮಫಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೋರಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಟ್ರೈನಿನ ಸೌಂಡು ಅವಳು ಬಿದ್ದಂಥ ಸೌಂಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಮಫಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸೈಲೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅವಳು ಬಿದ್ದಂಥ ಸೌಂಡು ಆ ಟ್ರೈನಿನ ಜೋರಾದ ಒಂದು ಲೌಡ್ ಸೌಂಡಿನಿಂದ ಅವಳು ಬಿದ್ದಂಥ ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಮೀಟರ್ ಬಿಲೋ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ 1 ಮೀಟರ್ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಕ್ಡ್ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಏನನ್ನು ಸೆನ್ಸನ್ನು, ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಕೋಚಿಂದ ಆಚೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಬೀಳಲ್ಪಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ಲಾಟ್ರಿಂಗ್ ರೋರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಮಫಲ್ಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಲೌಡ್ ಸೌಂಡಿಂದ, ಓಕೆ, ಟ್ರೈನಿನ ಒಂದು ಲೌಡ್ ಸೌಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಅವಳ ಬಿದ್ದ ಸೌಂಡನ್ನು ಮಫಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಏನು ಲೆಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್. ವೆರ್ ವಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಲೈನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ
ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಈ 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೀನ್ ಪ್ಯಾರಾ 1ನಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಮಾ ಟಾಲ್ರೇಜಾ ಟ್ರೈ ಟು ಸೆಟಲ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಕಾರ್ನರ್ ನಿಯರ್ ದ ಡೋರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ವಾಸ್ ಶಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ವುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಫ್ ಯು ವರ್ ದೇರ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 25ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೌ ಐ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.